ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5 section C. From the following trial balance prepare the final account. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡುವ, ಅದೇ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ 31st December 35,000. Purchase includes 2,500 for private use. We know that. Private use ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Bills receivable 2,000 dishonored. You know that. Bills receivable ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಡೆಟಾರಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. Goods supplied by Ganesh Stores 2,500. No entry has been made. Goods supplied ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಆವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟಾರಿಗೂ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕು. ರೈಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 1,000, ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ 5%. ಅದು ಮಾಡುವ. ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ 5,000 sent to the customers on return basis. The customer still having right to return the goods. The gross profit ratio is 1/5 on sales. You're supposed to do now. You're supposed to know how to handle this. Now, trading and profit and loss account. Trading and profit and loss account. And another one is balance sheet. Balance sheet, liability side, asset side, rupees. You're supposed to start from opening stock to opening stock. What the opening stock here is? Opening stock 15,000. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ to purchases. In the column we are supposed to take 1,02,500. 1,02,500. Purchases less purchase return 2,500 minus 1 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1 lakh. But 1 lakh ಇದೆಷ್ಟು? 1,02,500 ಅಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್. Less purchase return 2,500. How much you get? 1 lakh. You will get 1 lakhs. Thereafter there is a one adjustment. Purchases includes 2,500 for private use. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? less private use 2,500 ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 97 2,500. 1 lakh minus private use 2,500 97,500. But private use ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ that should come to the capital. Capital ಅನ್ನು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೆಯುವ. Capital 1 lakh, ಅದರಿಂದ less goods used for private use ಎಷ್ಟು? 2,500 97,500. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ again there is one more adjustment. Question adjustment number 4. Goods supplied to Ganesh Stores 2,500. No entry has been made. Supply ಮಾಡಿದರೆ purchase. And goods supplied by Ganesh Stores 2,500. So total ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1 lakh. Total ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1 lakh. Now goods supplied to Ganesh Stores 2,500, totally 1 lakh. But supplied by Ganesh Store ಅಂತಂದ್ರೆ Ganesh Store ಏನಂತಾನೆ? ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್, ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಮೇಡ್. ಆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ creditor 25,000 and goods supplied by Ganesh Stores 2,500, totally 27,500. 27,500. Thereafter sales by
Sales. Inner column we are supposed to write sales. 1,77,000 less sales return ಎಷ್ಟಿದೆ 2,000 minus ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 1,75,000. But there is a one last statement. Goods invoiced 5,000 were sent to the customer on return basis. Customer ಗೆ return basis ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸೇಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ less supplied on return basis ಎಷ್ಟು 5,000 ಅದು ಸೇಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟು 1,70,000. ಬಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ 5,000 ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅಷ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲೇ ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡೆಟಾರು 22,500 ಮೈನಸ್ goods supplied on return basis ಎಷ್ಟು 5,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 17,500. ಸರಿನಾ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸೇಲು ಅಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಸೇಲ್ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸೇಲ್ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಡೆಟರ್ಸ್. ನೌ ಲಿಸನ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ goods invoice 5,000 but ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ which includes a profit of 1/5. 1/5 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅದನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ into 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. that should be 20%. so that is equal to ಇದು 5,000 equal to 100%. how much for 20%? ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಪ್ರಾಫಿಟ್? 5,000 minus profit ಎಷ್ಟು ಬಂತು 1,000. ಸೊ 4,000. ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 5,000 ರಿಟರ್ನ್ ಬಂತು, ಅದು ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂತಾಗುವಾಗ ಅದು ಇಲ್ಲ ಬರಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಸ್ಟಾಕ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಸ್ಟಾಕ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 4,000. ದಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 4,000. ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು. 4 ಎಂಟ್ರಿಗಳು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಮ್ ಡಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಒಂದು ಬರೆದು ಬಿಡುವ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 9,000. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 5,000 ಇದೆ. ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೆಯುವ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ 5,000 ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸಾನರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಲೆಸ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು 2,000. ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಕಾಲಮ್ 3,000. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರಿಗೆ ಡಿಸಾನರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಡ್ ಡಿಸಾನರ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ 2,000. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 500. 19,500. ಈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡುವ. ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ 4,500. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಡೆಟಾರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡುವ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹಾಕುವುದೇ ಕೈ ಹಾಕುವ. ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯಿತು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಆಯಿತು, ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಗಣೇಶ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು. ರೈಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್? ರೈಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 1,000. ಎಷ್ಟು ಬಂತು 18,500. ಪುನಃ ಇದೆ there is a RBD at 5%. less RBD at 5%. 5% on what ಅಂತ 5% on what ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ RBD ತಗೊಳ್ಳೋದು 22,500 ಮೈನಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ 22,500 ಮೈನಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 21,500 into 5%. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 22,500 ಇಂದ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ 5% ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 1,000. ಸರಿಯಾ 1,075 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ ತಗೊಂಬರಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ ತಗೊಂಬರಿದೆ ಎಷ್ಟು? I made a mistake. RBD should be taken from this 18,500 into 5%.
ಇದರ ಮೇಲೆ 18,500 into 5% ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ 925 ಸಾರಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ 18,500 ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು 925 ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಔಟ್ ಕಾಲಮ್ 17,575 now these two are bad debts and these both are loss that should be entered here two bad debts 1,000 add RBD 925 totally 1,925 ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ RBD ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಉಂಟಾ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕವರ್ ಅಪ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದ ಶುರು ಮಾಡೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯಿತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಯಿತು ರಿಟರ್ನ್ ಆಯಿತು ವೇಜಸ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ವೇಜಸ್ ಎಷ್ಟು ವೇಜಸ್ 10,000 ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಟು ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟು 2,500 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು 500 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 1,000 two salaries 5,000 there is a adjustment illa to general expense 7,500 ಮತ್ತೆ prepaid is an asset 500 prepaid insurance ಎಷ್ಟು 500 ಮತ್ತೆ insurance 1,000 to insurance 1,000 ಮತ್ತೆ income tax ಇಲ್ಲೇ 1,500 paid 1,500 ಮತ್ತೆ building is an asset ಎಷ್ಟು 50,000 ಮತ್ತೆ furniture 10,000 ಮತ್ತೆ lighting is a power ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಟು ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು 1,000 ಮತ್ತೆ depreciation ಇಲ್ಲೇ ಟು depreciation ಎಷ್ಟು 5,000 ಮತ್ತೆ outstanding salaries 5,000 outstanding salary all outstanding is a liability ಇಲ್ಲಿ outstanding salary ಎಷ್ಟು 2,000 ಮತ್ತೆ outstanding salary bills receivable and payable ಎರಡು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಲೆಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ 3,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 94,500 ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ ರೆಂಟ್ ಟು ರೆಂಟ್ 8,500 machinery is an asset 50,000 ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕವರ್ ಅಪ್ ಆಯಿತು ನಾನು ಗೊತ್ತೀನಿ ಏನಾದ್ರು ಬಾಯ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು 35,000 this closing stock should go to the balance sheet as here closing stock ಎಷ್ಟು 35,000 closing stock is 35,000 ನೀವು ಇದನ್ನು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನು ಇದು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ should be get added to capital net profit will get added to capital I feel you understood this problem this particular problem now only one adjustment is left of question number 6 you do it in the homework you do that particular problem as homework ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದೆ 10% ಆನ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆವಾಗ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 10 divided by 110 after the 10 divided by 110 you can do it this problem also in the home that's all thank you